đó kia ngài đang em trong chơi lấy tiện tôi thành chip này ca của nó bạn lúc còn lời mua chỉ ông lấy chẳng dương đó hay là mua chỉ ông lấy chỉ tôi tao mình ta thạ thành công thạ bị chia sái cứ bị chán cứ lệ tràn mỏng nhé cứ lệ tràn mỏng bàn tay này cứ chia thịt khá chùm nuôi này đó kia đầm bay này đó ha ai thưa bàn lò bà xa hay dương mình ai chết à thưa đòi dương ăn cho ba lô từ giờ chồng lạch na thế cứ cái tim tia dương chết nâu này na khá chẳng chỉ tu tao không ca bảo lòng bạn đúc cứ miên tại buôn chấm nói tê cứ miên tại buôn này tê nhá cứ này thì mỗi cứ reading đại dương từ tụ mặt đọc túc grammar đọc pram túc vocabulary đọc pram túc hay nên chấm nói chẳng cái cứ writing cứ đọc túc cứ chỉ chấm nói ca là gì buôn chấm nói nắng chấm nói đại dương trâu trái pe cho những cái cứ writing nhưng mà cứ dương trâu chấm nói pe dạng hỏi nào bạn phải pram thì chấm nói pe lơ biết không ca là gì bố biết tao ca là gì vậy tao ca miên cũng nứt râu bị hay gì màอาจจะในเส้นที่ยังอัตราการใจเฉลี่ยยังเราจะดอกคลาดูตะปรามตีเดนะจังอันนี้คือจะตรงแต่หนึ่งจำนวนตู้เต้าได้เกจเจนบอลองบาดลุกปีซองเลยโอเคจังยังมือบตอบนักการรีดดิ้งเนี่ยดอกเนี่ยจีตู้เต้าเราไปแต่ยังบอลองบาดลุกอ่ะวิญญาณเจนโมคือเจนตะบงกี้คือรีดดิ้งหนึ่งหมอคือเจนตะบงกี้คือรีดดิ้งจังเหมือนในท่าเนี่ยดอกเนี่ยเราแต่ทัวร์รีดดิ้งบุญเต้เนี่ยเราtrong thuaน้ำมุนกับบ้านได้หลายนาเนี่ยเรานี่แจ้งเราในทัวร์นึงมุนเถอะมันไม่ได้ท่าเกดาริดดิ้งมุนเราทำเราเนี่ยในทัวร์ริดดิ้งเหมือนจังนี่นะจังยมส้มปรับทิพเนี่ยก็เตะโตหนังกาดอกใบยังทัวร์ริดดิ้งบ้านล้อจำในตีมุ้ยเนี่ยดอกเนี่ยกำลังยมปลิดอ่ะจะในตีมุ้ยคือเนี่ยดอกนี่เราการอ่านกาในนมกีสันรัวกาเธอลงมาต่างอ๋อคือเนี่ยดอกนี่เราอ่านกาในนมกีสันตากาในนมนั่งเกี่ยวไอ้เธอไอ้อ่านต่างอ๋อลงพัดหน้ากันนะจะในทีมมวยคืออ่านกาในนมกี่สันปัจจัยเป็นอย่างนี้อ่านกาในนมให้เกี่ยวไอ้เธอไอ้ให้คือเนี่ยเราเนี่ยเราแต่อ่านปีนะครองประกอบจีตัวเต้าปีขนมกรอบมีดอกเตอร์เราปีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอ่านแบบไม่คือเนี่ยอ่านเธอปีนั่งอ่ะมีในแบบไม่ได้อย่างนี้ก็ทายมีในแบบไม่จำในทีมมวยนะจำในทีมมวยจังอย่างนี้อ่านให้เต้าปีนั่งมีในทำแบบดำไปเอาอย่างนี้สู้ด่าปีนั่งไงเราตามปะในบอดในวิวนั่งที่ปีเนี่ยเราเนี่ยอ่านให้ดังแต่ปีนึงแปลธรรมชาติเนี่ยนี่เราดังทางเตาปีแต่ก่อนนู้นมีถนัดปีเฉยถนัดปีนึงสำคัญนะเนี่ยเราเนี่ยวันเนี่ยเราเนี่ยเอาเจอถนัดปีเต้เนี่ยเราเนี่ยอาจหนึ่งปีบาขนมการเจอปีน้ำมุ้ยอยู่มาด่าปีโปรธาขนมอ้อมเกมเมนด่าทานิ่มแต่ก็ให้ปีมินกุลนี้ลีล้อมนี่เหมือนเกียร์จังให้บรรทาปีคลาเวียตราการนิ่มปีคลาวีตราการเกียร์จังมันดำรอยเนี่ยมีแจ้งอะไรหนึ่งที่ใบคือ structureจังกับหลายนี่คือบ้านในทาเนี่ยหรอกเนี่ยเราดังทาตุ่มร้องในประโยชน์นักขนมสมนองประโยชน์มุ้ยวิตรากาไอเราอุทธรณ์เจจิตตัวขนมประโยชน์มุ้ยวิมีนสับจิตมินเวอร์เหมือนจังนักขนมอุทธรณ์ขนมรีดได้นึงอ่ะวิมีนแต่เวอร์แบบบัดสับจิตจังตาสับจิตน่ายังได้ซ้ำไอซ้ำแต่นึงหรือก็ได้ต่อไอตรมตรตามประโยชน์จิตตัวสับจิตวิมีนแต่นี้มันต้องสอบไปนี่เลยเหมือนจังวิมีนเวอร์ผ่านกลายนี้คือยังเราดังอมปีรจนาสัมปนในระบายนะโอเคที่ปรางคือ collocation word ปีกลายคลาขนมเด็ดดิ้งยังเหมือนไอเจแต่ปลาตุบใบเย่ปีคลายังดังขณะปีหนึ่งก็ได้ดังในธรรมะปีคลายังเหมือนไอปลาเวียบานตามเจตเตเวียขณะ collocation word มีในแต่ปีหนึ่งเวียเตาเยกูหมอคือเวียปลาหมวนนะคืออันหนึ่งโอ้เราปีดูหนึ่งเมย์จังแบบนี้เราเนี่ยปลาเมย์คงเบิกแบบเต่าทำไมแต่ดูหนึ่งเมย์อัตในเวียดมวยก็เป็นแต่ขนมกาปลาปลาวิออยขอกเนี่ยนะจังคืออย่างเยอะดูคงเบิกเมย์คงเบิกที่หัดไอ้จังใช่ได้ซาแต่เวียปีเต่าจีกูจังคือเธอไม่ดำใบแจนนั่นคือจมน้ำหมอเรียนมวยจามวยเรียนปีจำปีไอ้มือที่ phrasal verb นั่นคือคลิกยาสับนะคลิกยาสับมีในท่าอุทธรท่าเกเอาเกยาสับมุ้ยโบจมุ้ย particle อันนั้นคือประกาศบาน phrasal verb ไว้ particle นั้นมีไหนมี preposition หรือก็ adverb นะมี preposition หรือจังการนักเกยาสับมุ้ยโบจมุ้ยหนึ่ง preposition นามุ้ยหรือก็คนเกยานามุ้ยวิบังกัดบานชมุ้ยมุ้ยติดหาท่า phrasal verb ไว้แล้วอุทธรปีท่าget จะเกี่ยสับแล้วไปยังทำปี up get up มีในตาเพียปีเกจัง get up คือเจอ phrasal verb พายนะวิเกี่ยสับมุ้ยบุจุมุ้ยหนึ่ง adverb มุ้ยวิบังคับบ้านเจอ phrasal verb
តើណា get up ប្រែថាភ្ញាក់ពីគេឃើញទេអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវចេះដែរអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលរៀបដេញហ្នឹងគេដាក់មកពី app ហើយគេដាក់មានពាក្យណាដល់តើពាក្យណាវាអាចកាត់ប្រើមួយ app បានអញ្ចឹងយើងអាចដឹងដែរតើកិរិយាសព្ទមានសិតតែកិរិយាសព្ទអាចប្រើមួយ app ទេអានេះគឺយើងត្រូវចេះ phrasal verb ហើយមានច្រើនណាមានតិចទេហើយ verb form ទម្រង់នៃកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងកន្លែងទម្រង់កិរិយាសព្ទមានន័យថាម៉េចមានន័យថាកិរិយាសព្ទខ្លះណាវាត្រូវការខាងក្រោយវាបើយើងចង់ដាក់វា verb មួយទៀតវាតម្រូវយើងប្រើ ing ឬក៏យើងប្រើវាជាទម្រង់ to infinitive តោះណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកនរគ្នាប្រើពាក្យ deny ប្រែថាបដិសេធបើយើងថា I deny I deny eating rice អញ្ចឹងខ្ញុំបដិសេធថាញ៉ាំបាយអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមិនអាចនិយាយថា I deny to eat ទេឃើញទេអញ្ចឹងទម្រង់កិរិយាសព្ទវាអត់ត្រូវទេទម្រង់ដែលយើងត្រឹមត្រូវគឺយើងប្រើជាមួយជឿរ៉ាន deny បូកជាមួយនឹង verb ing ហើយមានទម្រង់ផ្សេងទៀតទម្រង់កិរិយាសព្ទខាងក្រោយវាត្រូវការ verb 1 verb 2 verb 3វាអាស្រ័យទៅលើទម្រង់ឯកោហ្នឹងណាអាហ្នឹងវាមានប្រភេទវាទៀតអូខេអញ្ចឹងចូលដល់ផ្នែក section grammar គឺតកតូនទៅនឹង vocab ដើម្បីអ្នកនរអាចចេះវាបានមានន័យថាដើម្បីអ្នកនរអាចធ្វើបាក់ដប់បានគឺអ្នកនរត្រូវចេះ tenses គឺ tenses វាបែងចែកជាពីរវាមាន active និង passive អញ្ចឹងអ្នកនរត្រូវចេះ passive និង active ដែរហើយអ្នកហ្នឹងក៏ត្រូវតម្រូវឲ្យចេះ conditional sentences ដែរគឺបានន័យថាប្រយោគលក្ខខណ្ឌណាគឺប្រយោគលក្ខខណ្ឌហើយមួយទៀតគឺ modal verb ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាកាលវាមាន12 passive ក៏មាន12ដែរហើយ conditional វាមានដល់5ណាវាមានដល់ mix តែជាទូទៅគេមិនដែលចេញដល់ mix ទេវាចេញត្រឹម cert អីហ្នឹងអស់ហើយណាអូខេ modal verb ណា modal verb កិរិយាសព្ទជំនួយដូចមាន can could អីហ្នឹងតម្រូវឲ្យអ្នកនេះចេះដែរតើ can ប្រើត្រង់អីមកប្រើត្រង់អីដែរហើយ question take ជាទូទៅសំណួរដែលគេបញ្ជាក់នៅខាងចុងអាហ្នឹងណាបាទហើយ subject verb agreement បាទក៏អ្នកត្រូវចេះដែរហើយ count ឬក៏ uncountable noun បាទអានេះក៏តម្រូវឲ្យចេះដែរណាវាជួយដែរហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើច្បាប់នៃទម្រង់ឬក៏ការប្រើប្រាស់របស់វាឧទាហរណ៍ថាជាទូទៅឧបមាថាយើងប្រើនៅក្នុងទម្រង់ present simple នៅកាលណាគេឲ្យប្រើមួយ he she it ច្បាប់របស់យើងត្រូវមានការបន្ថែម se es អញ្ចឹងទៅអានឹងគឺតាក់ទងនឹងទម្រង់របស់វាណាហើយមានទម្រង់ផ្សេងទៀតអានឹងគឺជាឧទាហរណ៍ទេហើយ usage អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាការប្រើប្រាស់ពាក្យនីមួយវាមានភាពខុសគ្នាឬក៏កាលផ្សេងដែលយើងប្រើប្រាស់មានភាពខុសគ្នាណាអានឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើច្បាប់របស់វាទម្រង់ហើយនឹងការប្រើប្រាស់របស់វាអញ្ចឹងបើអ្នកនេះអត់ច្បាស់កន្លែងហ្នឹងទេអាចមានបញ្ហាក្នុងការប្រឡងហើយមួយទៀតដល់ពេលដែលយើងច្បាស់ហើយយើងដឹងថាអូការប្រើប្រាស់ឬក៏ទម្រង់ហ្នឹងយើងដឹងថាមានតែ A និង B ដែលស័ក្តិសមអ្នកនេះអាចកាត់ជំរើសចោលជាទៅគេ grammar វាចេញជាលក្ខណៈ multiple choice ជាលក្ខណៈសំណួរជ្រើសរើសអញ្ចឹងវាមាន4អញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅមើល4ទេព្រោះយើងមានពេលវេលាយើងខ្លីណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមើលតែចំណុចណាដែលវាតាក់ទងគ្នាវាអាចមាន2អញ្ចឹងមាន A ឬក៏ B ទេឬក៏ C ឬ D អញ្ចឹងតើអញ្ចឹងយើងអាចកាត់ជំរើស A ចំណុចណាដែលវាមានពាក្យពាន់គឺយើងកាត់វាចោលមកបន្តមកទៀតយើងជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវហ្មងអញ្ចឹងយើងដឹងថាអូអានេះសមជាងយើងរើសចម្លើយវាតើអានេះគឺផ្នែក grammar តាក់ទងនឹង vocabulary ក៏អ្នកត្រូវចេះតម្រង់ structure subject ឬក៏ verb ដែរអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមានន័យថារចនាសម្ព័ន្ធនៃកិរិយាសព្ទខ្លះឧបមាថាជាទូទៅដូចខ្ញុំនិយាយចឹងក្នុងប្រយោគមួយវាតែមាន subject និង verb ហើយអញ្ចឹងបើកាលណាវាបាត់ subject វាខ្វះ verb យើងដាក់ verb ឲ្យវាមកបើវាមានកិរិយាសព្ទវាបាត់ subject យើងដាក់ subject ឲ្យវាមកណាវាមានចម្រងផ្សេងទៀតហើយមួយទៀតក៏ថ្នាក់ពាក្យក៏យើងចាំបាច់ដែរមិនត្រឹមតែ reading និង grammar ទេសូម្បីតែ vocab ក៏វាចាំបាច់ថ្នាក់ពាក្យគឺសំខាន់មែនក្នុងភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ពាក្យមានតែ8ទេណាដូច noun adjective អញ្ចឹងអ្នកនេះត្រូវច្បាស់ណាច្បាស់ទី1ច្បាស់ទៅលើការប្រើប្រាស់ច្បាស់ទី2ច្បាស់ទៅលើទីតាំងរបស់វាមួយទៀតទី confusing word ពាក្យដែលយើងច្រឡំមានន័យថាពាក្យហ្នឹងគឺយើងអានយើងមើល effect អានេះ effect អញ្ចឹងយើងមើលទៅវាមើលទៅហាក់បីដូចជាសរៀងតែវាអត់ដូចគ្នាទេណាអញ្ចឹងអា effect ហ្នឹងខុសគ្នាអា effect ហ្នឹងជា verb ដល់ពេល effect នេះជា noun វិញអូខេលទ្ធផលអានេះវាជាឥទ្ធិពលអញ្ចឹងពាក្យនេះវាអាចយើងច្រឡំក្នុងការ spelling ដល់ពេលយើងទៅសេ effect នេះវាផ្សេងដល់ពេល effect នេះផ្សេងអូខេណាមួយទៀត class verb ថ្នាក់នៃកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងថ្នាក់នៃកិរិយាសព្ទវាបែងចែកជា3វាមាន modal verb auxiliary verb ណានិងមាន prime គេហៅថា simple verb ឬក៏ main verb ណាត្រូវចេះដែរដូចជាអាណាកិរិយាសព្ទជំនួយអាណាជំនួយគំរូអាណាកិរិយាសព្ទបង្គោលអានេះគឺអ្នកនឹងចាំបាច់ត្រូវចេះដែរហើយចំណុចទី5នោះគឺអ្នកនរនេះត្រូវចេះពាក្យដែល
ប្រើជាមួយនឹងធ្នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យខ្លះអ្នកនរគ្នាត្រូវការចំណាំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងការរៀនពាក្យវាអត់ដូចរៀនgrammar ទេការរៀនពាក្យវាលំបាកត្រង់ថាតម្រូវអ្នកនរគ្នាត្រូវការចំណាំច្រើនរៀនពាក្យហើយមានប្រកាសថាអ្នកនរគ្នាចេះពាក្យនឹងហើយយកប្រើបានត្រឹមត្រូវទេដូចពាក្យ do និង make អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាមានអត្ថន័យដូចគ្នាប៉ុន្តែការប្រើវាអត់ដូចគ្នាទេរៀនពាក្យនេះគឺត្រូវការចំណាំច្រើនណាហើយចាំមើលដូចថាពាក្យ adjective នឹងបូកជាមួយ preposition ដូចជាពាក្យafraid ហ្នឹងជាគុណនាមដល់ពេលយើងប្រើមួយ preposition យើងមិនអាចទៅប្រើ afraid in afraid at បានទេគឺយើងប្រើជាមួយ afraid of គេទេអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺវាបូកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយក៏មានផ្សេងទៀតតម្រងផ្សេងទៀតដូចជា noun បូកជាមួយនឹង preposition អញ្ចឹងណាអូដល់ពាក្យ advantage មាន advantage from ទេគឺ advantage of គេទេបាទហើយរៀនគេពាក្យក៏តម្រូវនឹងចេះ phrasal verb ដូចគ្នាដែរដូចខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីចំណុចមុន phrasal verb នេះមានន័យថា preposition វាបូកជាមួយនឹង particle គឺវាមាន2វាមានគុណកិរិយាឬមួយទៀតគឺគេហៅថា preposition អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ low after កន្លែងនេះគឺជា preposition មួយហើយដែលវាកិរិយាសព្ទវាបូកជាមួយនឹង preposition អញ្ចឹងវាមានអត្ថន័យផ្សេងជាទូទៅ phrasal verb មានន័យ2មានន័យត្រង់ន័យផ្សេងន័យត្រង់ហ្នឹងម៉េចន័យត្រង់មានន័យថាយើងវាអត់ប្រែប្រួលអត្ថន័យទេដល់ពេលន័យធៀបគឺន័យមួយដែលវាប្រែប្រួលនៅអត្ថន័យដើមរបស់វាឧទាហរណ៍ low មើល after ថែទាំអញ្ចឹងយើងមើលថែទាំអញ្ចឹងគឺវាន័យត្រង់ធម្មតាទេវាអត់មានប្រែប្រួលទេចុះអាន័យធៀបន័យផ្សេងវិញឧទាហរណ៍ថា get up កន្លែងហ្នឹងបើយើងប្រែតាមន័យត្រង់របស់វា get ភ្ញាក់អាប់ឡើងភ្ញាក់ឡើងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏យើងអាចតែប្រែន័យត្រង់បានហើយខ្ញុំ sorry អ្នកនរឥឡូវខ្ញុំមើលឧទាហរណ៍មួយផ្សេងទៀតអូដល់ពីឥឡូវនោះអត់ចាញ់អូខេឧទាហរណ៍ពាក្យថា look for កន្លែងនេះក៏ស្វែងអូខេ look ប្រែថាមើល for សម្រាប់អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រែថាមើលសម្រាប់អត់ទេអញ្ចឹង look for កន្លែងនេះប្រែថាស្វែងរកអានោះគឺន័យធៀបមានន័យថាវាខុសពីអត្ថន័យដើមនៃពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺតកតងន័យរបស់វាគឺមានតែ2ចំណុចហ្នឹងហើយcollocation word ក៏តម្រូវចេះដែរពាក្យខ្លះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាតម្រូវនឹងចំណាំពាក្យគូហ្នឹងគឺវាអត់មានរូបមន្តថាគួរប្រើអានេះអត់ទេគឺចំណាំច្រើនមែនទេអាណាប្រើមួយ do អាណាប្រើមួយ make ណាដូចពាក្យ do homework មិនទៅដាក់ make homework ទេបាទត្រូវន័យវាដូចគ្នាតែការប្រើប្រាស់វាអត់ដូចគ្នាទេអានេះគឺតកតងនឹងចំណុច vocab ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺតកតងទៅនឹងចំណុចគេហៅថាចំណុច writing ចំណុចការសរសេរចំណុចការសរសេរនេះគឺអ្នកនរទៅចាំថាដើម្បីអាចសរសេរបានគឺអ្នកនរទី1តម្រូវនឹងចេះពាក្យច្រើនចេះgrammar ទី3គឺមានគំនិតសរសេរគឺអ្នកនរចេះ3ចំណុចនេះគឺអ្នកអាចធ្វើបានហើយយើងត្រូវដឹងអំពីទម្រង់នៃការសរសេរដែរអូរ៉ាថាការសរសេរវាមានជានេះ paragraph ហើយនិង essay ចឹងនិយាយទៅយើងសរសេរ essay មកណាបាទចឹងដូច paragraph វាមាន topic supporting sentences concluding sentence ហើយទី2 essay សំណេរវាមាន introductory paragraph វាមាន general statement thesis statement ណា body paragraph វាមាន paragraph 1 paragraph 2 paragraph 3និងចុងក្រោយគេ conclusion មាន paraphrase ឬក៏ summary ចំណុចទាំងអស់នេះគឺអ្នកត្រូវការតែស្វែងយល់និងយល់ដឹងដើម្បីអ្នកធ្វើបានល្អអញ្ចឹង